بسم الله الرحمن الرحيم ولهم فيها منافع ومشرب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهزرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين واضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلناكم بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات آتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدنا بروح القدس ولو شاء الله ما اختتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فيه فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اختتلوا ولكن يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوما لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجوهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فآتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. یہ چل رہا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا. اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے آباد کریں گے. تلک الرسول سورہ بقرہ آیت نمبر 258 256 something ایسا 256 257 258 یہاں سے شروع ہے. دیکھو او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه 100 مطلب 100. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ تعالیٰ حضرت عزیر علیہ السلام جب ایک بستی سے گزرتے یا اللہ اس بستی کو اللہ کیسے آباد ہوگی اس بستی کے سوالیہ انداز پہ حضرت عزیر علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ اس کا پس منظر پورا جو ہے سو اب یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 258 سے سٹارٹ ہے. 258 سے 260 بہرحال سم تھنگ ایک 8-10 آیتیں ہیں. اس میں شارٹ میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام بولتے ہیں بستی حضرت علیہ السلام بنی اسرائیل کی جو قوم اللہ تعالیٰ ایک نیبوکڈ نظر بول کے ایک بادشاہ تھا. وہ بادشاہ جو ہے سو اس بنی اسرائیلیوں پہ جو ہے سو اللہ تعالیٰ وہ بستی کو پورا قتل و غارت ہلاک کر دیتا ہے. بہرحال اس طرح کے جو ہے سو قرآن میں واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہے سو قرآن عربک گرامر پڑھ کے سیکھنے کی کوشش کیجیے تاکہ سمجھنے میں آسان ہو جاتا. دیکھیے یوں ہی مطلب زندگی حیات. حاضی مطلب نو
अल्लाह बाद मौतिहा, मौत के बाद अल्लाह ताला ऐसे इसे तो ये कैसे यूँ ही मतलब कैसे ज़िंदा कर सकता है इसको अल्लाह ताला। तो इससे हमें समझने के आसान होता है। फ़ामतहुल्लाहु मियता अमीन सुम्मा बअसहु, 100 साल के बाद भी अल्लाह ताला ज़िंदा। खाल कम लबिस्तु, खाला कम, कम मतलब कितना, लबिस्तु, खाला लबिस्तु यौमन, यौम मतलब एक दिन, लो यौमा औ बाज़ा यौमिन या 2 दिन, यौमिन, यौमिन मतलब 1.5 दिन, एक या 1.5 दिन, यौमाइन मतलब 2, ऐसा यौम दिन, एक दिन। खाला लबिस्त मियत आमिन फंजुर इला तामिका व शराबिका वला ला यतस्मा, इला तामिका व शराबिका, शराबिका मतलब जो उसके अंदर जो है, लबिस्तु, खाला कम लबिस्तु तामिका, वंजुर इला हिमारिका, हिमार मतलब गधा, तो गधे की हड्डियाँ भी गल चढ़ रही, उनके पास जो अंगूर का रस या कुछ ऐसा चीज़ रहता है, वाला शराब कुछ लिक्विड रहता, व शराबी का वो लिक्विड लबिस्तु। वलिनजअलन का आयतन लिल्नासी वंजुर इला इज़ामी कैफ़ नुज़िदुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा, लहमा मतलब गोश्त। इस तरह फलम्मा तबय्यन लहु क़ाल आलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व इज़ा क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुहिल मौता क़ाल अवलम तुमिनु। अल्लाह ताला फिर यहाँ बता रहे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, देखिए यहाँ पे बता रहे अल्लाह ताला, व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुहिल मौता। तो अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है ज़िंदगी को। अल्लाह ताला, अभी मैं सूरह उसमें भी पढ़ा हूँ, अल्लाह ज़िंदे में से मुर्दे को निकालता है, मुर्दे अल्लाह ताला को मौत के बाद जो हम मर जाते हैं, फिर हमारी ज़िंदगी जो है एसेट्स नहीं है। आवर लाइफ इज़ नॉट एन एसेट्स, इट्स एन लायबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। वी हैव टू एवरीथिंग, एवरी डीड वी हैव टू गिव द कर्मा बोलते, देखो हिंदू में कर्मा बोलते, देखो ఏవని కర్మ వాణి చేయాల్సి వస్తుంది, లెక్క ఇయ్యాల్సి వస్తుంది बोलते, देखो ప్రతి చెడుకు ప్రతి మంచికి ఖచ్చితంగా దాని ఫలితం మనకు దొరుకుతుంది, మిల్తా హై। ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఉన్న సిస్టమ్ కంప్లీట్ సిస్టమ్ మొత్తం కరప్టెడ్ ఉంది, కరప్షన్ హై, హర్ జగह కరప్షన్ హై। పేదవాడు పేదవాళ్ళలాగానే బతుకుతుండు, ఉన్న డబ్బున్నోడు డబ్బు లేకనే బతుకుతుండు। పాపం అయ్యో పాపం అంటారు తప్ప కానీ ఎవరు పోయి సిగ్గుపడతారు, షై ఫీల్ అవుతారు। ఇలా ప్రతి ఒక్కరూ తన స్వార్థం కోసం త్యాగాల పునాదుల మీద అమరవీరులు త్యాగాలు చేసి, ప్రాణాలు త్యాగాలు చేసి, తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసి ధారపోసి ఈ సంస్థను నెరవేర్చారని ఆర్ఎస్ఎస్ ఉన్నది చూడండి, ఆర్ఎస్ఎస్ లంగా బీజేపీ ఉన్నది, ఇటువంటి అన్నీ వీళ్ళంతా ఈ ఐటమ్ చూపించడానికి ఇదంతా రాజకీయ నాయకులు కానీ ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు సిస్టమ్ అంతా కరప్టెడ్ ఉంది। మనం చేంజ్ అనేది మన దాంట్లో రావాలి, మనం సెల్ఫ్గా ఉండాలి। ఎవడు ఏమనుకుంటాడో మనకు దాంతో నాకు సంబంధం లేదు। మనం చేంజ్ అయితే మొత్తం వరల్డ్ చేంజ్ అవుతుంది, కంప్లీట్ వరల్డ్ చేంజ్ అవుతుంది। ఇప్పుడు మనం పోయి ఒకరిని చేంజ్ చేయాలి అని లేదు, మన దాంట్లో మన డిసిప్లిన్, హానెస్టీ, ట్రూత్, ఈ 3 ఉండాలి। డిసిప్లిన్ క్రమశిక్షణ, హానెస్టీ నిజాయితీ, సత్యం ట్రూత్, ఈ 3 ఉండాలి మనం చేసే పనులు। డబ్బులు ఇవ్వాలి ఉంటాయి, రేపు పోతాయి, రోగాలలో పోతాయి, సావులలో పోతాయి, ఎంతో డబ్బులు। చాలామంది నేను చూసినా, చాలామంది ఖురాన్ గ్రంథంతో నేను చెప్పేది కాదు, ఖురాన్ అదే చెప్తుంది, ప్లస్ భగవద్గీత తౌరాత్ అదే చెప్తుంది, బైబిల్ అదే చెప్తుంది, కానీ మనం దాన్ని చదవము, దాన్ని భావం తెలుసుకోము, దాని అర్థం తెలుసుకోము। కొందరు పండితులు కానీ కొందరు మౌలవీలు కానీ దాన్ని తప్పుగా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నారు। పబ్లిక్ను, తన జనాలను, తన సంస్థను ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళను మభ్యపెట్టి, కల్లిబొల్లి మాటలతో మభ్యపెట్టి, వాళ్ళను ప్రోత్సహించి, వాళ్ళ మైండ్లో ద్వేషాన్ని నింపుకుంటా, రాజకీయ పార్టీలకు అనుకూలంగా ఉండి, రాజకీయ పార్టీలతోని తన సంస్థకు పెద్దలైన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే పండితులు, వేద పండితులు కానీ మౌలవీలు కానీ పోస్టర్లు కానీ ప్రతి ఒక్క కులంలో మనిషి అనేటోని, మనిషి ఈ కులంలో ఉన్నవాడు, ఈ మతంలో ఉన్నవాడు, ఈ మతం చెడ్డది, ఆ కులం ఎవ్వడు చెడ్డ, ఏ మతము ఏ కులం ఏది చెడ్డది కాదు। మనుషులలో మతాలలో ఉన్న మనుషులు ఉన్నారు చూడండి, వాళ్ళు స్వార్థపరులు, స్వలాభం కోసం
చేస్తున్న పనులు ఇవన్నీ. కొందరు మూర్ఖులు దాన్ని ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక కమ్యూనిటీకి దాన్ని చేస్తున్నారు, ఒక జాతికి ఒక కులానికి అంటబెడుతున్నారు. దానికి దేవుడు మనకు ఇచ్చిన బ్రెయిన్ ఉన్నది. ఆ బ్రెయిన్ ఉపయోగించి దాన్ని ఎట్లా మనం మంచిని ప్రోత్సహించాలి, చెడును తీసేయాలి. మంచి చెడు అనేది మనిషిలోనే ఉంటుంది, మన మైండ్స్లో. దయ్యాలు భూతాలు అవన్నీ దయ్యం భూతం ఎక్కడో చెట్లలో, మన మైండ్లోనే దయ్యం ఉంటుంది. మన మనసులో మన దాంట్లోనే దేవుడు ఉన్నాడు, మన దాంట్లోనే దయ్యం ఉన్నది. అది మన చాయిస్. మనం దయ్యాన్ని తిండి పెడతామా, మనం దైవానికి తిండి పెడతామా? అంటే మనం మంచి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్న మాట, ఇలాంటి ఆర్ఎస్ఎస్ ఉన్నది, బజరంగ్ దళ్ ఉన్నది, బీజేపీ ఉన్నది, ఎంఐఎం ఉన్నది. ఇవన్నీ లంగ పార్టీలు, ఇవన్నీ ఆర్గనైజేషన్స్. ఇవన్నీ స్వతహాగా చేసింది. డిసిప్లిన్, కరప్షన్, కర్రలు పట్టుకొని ఇది చేసుకుంటా. బీజేపీ ఎంఐఎం కూడా పెద్ద లంగ. అది ఇది రెండు ఒకటే. బీజేపీ సొంత వాళ్ళు దాయాదులు అంటారు చూసినావా, చిన్న ఆయన పెద్దనాయన. వీళ్ళు ముస్లింలను ఎగబెడతారు, వీళ్ళు హిందువులను ఎగబెడతారు. బీజేపీకి సంబంధించిన దీనికి అనుసంధానమైన సంస్థలు. ఇలాంటి మనిషి సమాజంలో మంచిని ప్రేరేపించాలి. రండి అందరూ ఒక దగ్గర అయ్యి మీ దాంట్లో ఏమున్నది, మా దాంట్లో ఏమున్నది, మాది మీది అనకుండా మన దాంట్లో మంచి దాన్ని పట్టుకొని దాన్ని ప్రోత్సహించాలి. చావు ఇవాళ కాకుండా రేపు మనిషి చచ్చుడే, ఎట్లయినా చచ్చుడే. యాక్సిడెంట్తో చేస్తారు, కొందరు మర్డర్ అయి చేస్తారు, కొందరు ఎట్లా చనిపోతారు, త్యాగాలు ఇచ్చుకుంటారు. మనిషి ప్రాణం మనిషి వచ్చేది మన ఇష్టంతో. మనం ఈ భూమి మీద పుట్టలేదు, మన ఇష్టంతో ఈ భూమి మీద నుంచి మనం పోము. కానీ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న మన లైఫ్ను మన ఇష్టపూర్వకంగా ఇష్టానుసారంగా మనం అనిపిస్తాం. ఎందుకంటే మన ఈ లైఫ్ ఇచ్చింది మనకి తెలియదు, మన పుట్టుకేంటిదో. జననం తెలియదు, మరణం తెలియదు, కానీ మన బతుకుడు మాత్రం తెలుసు. వాడిని ముంచుడు, వీడిని ముంచుడు, వాడిని టోపిలేసుడు, వీడిని టోపిలేసుడు, ఇది తెలుసు. ఏదంటే భయ కడుపు తిండి, నా కొడుకులు, నా భార్య, నా పిల్లలు, ఇవన్నీ లంగ మాటలు చెప్పి. చెడు ఎప్పటికీ కర్మ అనేది ఖచ్చితంగా తనకు అనుభవించాల్సిందే. ప్రతి ఒక్క మనిషి, ప్రతి ఒక్క జీవి, ప్రతి ఒక్క కాన్షియస్ ఉన్న జీవి. కాన్షియస్ అంటే జంతువు ఉన్నది, జంతువు దానికి సెల్ఫ్ కాన్షియస్ అనేది ఉండదు, మనిషికి ఉంటుంది. మనిషి పుట్టుక ఒక దేవుడు ఇచ్చిన ఒక వరం. ఆ పుట్టుకను మనం మన జాతి, మనిషి జాతి అనేది ఒక మంచి వరం, దేవుడు ఇచ్చిన వరం. ఆ వరాన్ని మనం ఎలా ఉపయోగించాలి, దుర్వినియోగంగా మనం ఎట్లయితే దాన్ని మన చెడు సంస్థలకు మనం అప్పచెప్పినాం అనుకో, వాళ్ళు ఏమని మనకు ప్రేరేపిస్తారు చెడు సంస్థలు? వాళ్ళ ఎజెండా ఏంటిది చూడండి. వాళ్ళు చేసేది ఈ నేషనలిజం మీద, దాని మీద, మనుషుల మీద, హ్యూమానిటీ చాలా దాని మీద వర్క్ చేయండి. ఎంతోమంది ఆకలితోని, ఎంతోమంది చలికి, ఇక్కడ హైదరాబాద్ సిటీలో నేను చూస్తున్నా చలికి పాపం ఒక్కొక్కడు కోట్లకున్నాడు. ఏం చేస్తానే ఈ సంస్థలన్నీ, ఏం చేస్తానే ఇక్కడ వచ్చి హిందూ ముస్లిం అనుకుంటా ఈ సంస్థలు వాడిని రెచ్చగొట్టి, వీడిని రెచ్చగొట్టి, వాడిని చేసుడు, ఇది చేసుడు ఎత్తాంది. ఎక్కడ కనిపిస్తలేవు. మరి సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ ఎవరు ఏం హెల్ప్ చేసినట్టు కనిపించడం లేదు. మొత్తం లంగ పనులు చేసేటి మొత్తం అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి సోషల్ మీడియాలో. వీడిని అన్నాడు, మా మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి, వీడు ఇట్లా అన్నాడు, వాడు వీడు అనుకుంటా. ఇవి వానికి ఎక్కడ లేదో వస్తూ ఉంటుంది. దానికి కడుపుకు ఒక్కరోజు ఆకలితో ఉండి ఒకరిని భోజనం పెట్టు, అప్పుడు చెప్పవచ్చు నువ్వు కరెక్ట్ నీ ఆర్గనైజేషన్కు, నీ సంస్థకు నువ్వు పనిచేస్తాను అని. ఆర్గనైజేషన్ పేరు మీద, సంస్థల పేరు మీద దొంగ పనులు చేసుకుంటా, లంగ పనులు చేసుకుంటా, అటు హిందువులైనా, ఇటు ముస్లింలైనా, ఇటు క్రిస్టియన్లైనా కానీ స్వార్థపరులు ఉన్నారు. అందరు దాంట్లో స్వార్థపరులు ఉన్నారు. ఆ స్వార్థపరులు తన స్వలాభం కోసం లంగ పనులు చేసుకుంటా, లంగ మాటలు చెప్పుకుంటా, మనుషులను ముంచుకుంటా ఇది చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ డిస్కషన్ పెద్దగా ఉంది, చాలా అభిప్రాయం అందరికని. ఒకటే మనం ఇచ్చే సమాజానికి శాంతిపూర్ణమైన సందేశం ఇవ్వాలి. మన సభ్య సమాజానికి మెసేజ్ ఇస్తున్నాం? మన ద్వారా చెడు వ్యాపిస్తుందా, మన ద్వారా మంచి వ్యాపిస్తుందా? నన్ను చూసుకొని నేను ఒకరిని చేంజ్ చేస్తా అని
భావన అనేది ఎప్పుడు దేవుడు ఎట్ట రాసిండో ఎట్ట కర్మలో మనకైతే అవుతుంది. కానీ మనకు చాయిస్ అనేది ఉన్నది. మనం మంచిని ఎన్నుకుంటామా చెడుని ఎన్నుకుంటామా? మన కర్మ ఫలితాలు మంచి చెడు అనేటివి మన ముంగట ఖచ్చితంగా దేవుడు మన ముంగట పెడతాడు. ఒకరోజు ప్రళయం అంటే భూమి మొత్తం సమతల్ అవుతుంది అని ఒకడు చెప్పింది చూసిన. సమతల్ జమీన్కు జబ్ अधर्म बढ़ जाएगा तो धर्म आके उस पर धरती को समतल होना पड़ेगा. దాన్ని బీజేపీ వాళ్ళు దాన్ని వక్రీకరించి దాన్ని చదువురాని దద్దమ్మలకు దాన్ని పెట్టి దాన్ని ఉసగొల్పారు 1992లో. ఆ ప్రధాని కూడా చనిపోయాడు. ధర్తీకో సమతల్ అంటే ఇలాంటి మనోభావాలు అనుకుంటా ఎర్రి పప్పులు ఏం చేస్తారంటే మొత్తం మతాన్ని కులాన్ని దాన్ని టార్గెట్ చేసి 3000 సంవత్సరాల నుంచి చరిత్ర చదవండి. 3000 సంవత్సరాల నుండి దళితులపై జరుగుతున్న అరాచకాలను చూడండి, చదవండి. నేను చదివిన పుస్తకాలు దాన్ని చూసిన రోమాలు నిక్కబడతాయి మీరు చదివినది. కాకపోతే ఈ ఎవరైతే ఉన్నారో పెత్తందారులు, డబ్బున్నోడు శాసిస్తున్నారు, వాళ్ళకు ఆ కులం మతం అనేది ఏముండదు. డబ్బున్నోడు మంచిగా కొలిడై ఉంటాడు. ఈ మాస్ కేటగిరీ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఈ పబ్లికే ఎగురుతూ ఉంటారు. జై జై అనుకుంటా, వీడు జై అనుకుంటా, వాడు తురుకోడైనా సరే తెలుగుడైనా సరే ఎవడైనా సరే జై అనుకుంటే ఎగురుతూ ఉంటారు. ఎవడంటే ఈ బుర్ర ఉన్నోడు మనం మనిషి పుట్టినప్పుడు మంచిగా మంచి సందేశం ఇవ్వాలి మనుషులకు మన ద్వారా. నేను యాక్టింగ్ చేస్తున్నా కావచ్చు, నన్ను కూడా నమ్మకండి మీరు, నేను కూడా యాక్టింగ్ చేస్తున్నా కావచ్చు. మంచి చెడు అనేది మీకు తెలుసు కదా, మీ దాంట్లో ఉన్నది మంచి చెడు. నేను చేసేది మంచి పనా చెడు పనా నేను ఒకటి చేస్తున్నా. నేను ద్వేషాన్ని కూడా ఒకవేళ నా మనసులో పెట్టుకున్నా అనుకో, నేను మంచి మనిషిని కాదు. ఒకటి పెడుతున్నాను, అందరితో ప్రేమగా మెదలాలి, అందరితో పెరగాలి. మీరు ఒక సిస్టమ్ని మీరు ద్వేషించవచ్చు, ఒక ఆర్గనైజేషన్ తప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ దాన్ని ద్వేషించు. కానీ ఎప్పుడు ద్వేషించాలంటే మీరు ఎప్పుడైతే వాళ్ళను శాంతియుత మెసేజ్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు మీకు ఇది చేస్తున్నారో అప్పుడు వాళ్ళను, అలాంటి వారిని కూడా మీరు ప్రేమించవచ్చు. ప్రేమ సందేశం ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ చేయాలి. ఇవన్నీ లంబిచోడి ఓకే బాయ్. అందరికీ చెప్పేది ఒకటే, ఐకమత్యంగా ఇప్పుడు జరుగుతున్న దేశంలో క్రైసిస్ను చూస్తే మన దేశం ఎటు వెళ్తుంది, పతనం వైపు వెళ్తుంది. మొత్తం అంతా సభ్య సమాజం సిగ్గుపడేలా, ఉత్తర భారతదేశంలో అయితే అరాచకాల మీద అరాచకాలు. ఇప్పుడున్న సెంట్రల్ గవర్నమెంటు అన్నీ మొత్తం 11 సంవత్సరాల నుంచి పాలించి మొత్తం అంతా సిస్టమ్ అన్ని కొలాప్స్ చేసింది. మొత్తం జీడిపి చూడండి, ఏది చూడండి, అవన్నీ డేటా అంతా చూడండి. మీరే చదవండి, మీరే తెలుసుకోండి. ఒకటి చెప్తే వినకండి. మన సమాజం ఎటు వెళ్తుంది, ఇదంతా ఇప్పుడు ఉన్న డెవలప్మెంట్ చూడండి. చదువు ఎంత కరువు అయిపోయింది, ప్లస్ మెడికల్ ఎంత కరువు అయిపోయింది, మెడికల్ ఎంత బిల్. ఈ రెండు ప్రభుత్వాలకు అడగండి, మీరు ప్రశ్నించండి. ఆర్టికల్ 19, ఆర్టికల్ 21 మనకు లిబర్టీ ఉన్నది, ఇచ్చింది. అంబేద్కర్ మనకు ఇచ్చిన రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులు. రాజ్యాంగాన్ని తీసేద్దామని చూస్తారు వాళ్ళు, రాజరిక పాలన చేద్దాం అనుకుంటారు. అందరికీ రాజరిక పాలన చేస్తే ఇది బీజేపీది కూడా కాదు. దీని వెనక పెద్ద మాస్టర్ ప్లాన్ ఉన్నది. బీజేపీ కూడా కాదు, ఇక్కడ బయట దేశాల నుంచి బీజేపీకు మేత దొరుకుతుంది. ఎవడైతే అది అంటే పెత్తందారులది, క్యాపిటలిస్ట్ ఫెడ్యులిజం అంటారు దాన్ని ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు? అమెరికానా? కాదు. ఇండియాను కంట్రోల్ చేస్తుంది. అమెరికాను కంట్రోల్ చేసేది కూడా ఒకటి ఉన్నది, IMF, ఇంటర్నేషనల్ మానిటరింగ్ ఫండ్. ఎవడైతే IMF నడిపిస్తున్నారో, స్విట్జర్లాండ్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి చూసినా, కాలాధన్ ఆయేగా రాదు, కాలాధన్ రాదు, అన్ని మాట 15 లక్షల అకౌంట్లు వస్తాయి. అవన్నీ అంతే జుమ్లాబాజీ. అదంతా జుమ్లాబాజీ అంటే చూసినావా? ఎర్రిపప్పులాగా ప్రవర్తించకండి. మనిషి ప్రతి మనిషి ఎవడైనా సరే
వాడు అడుక్కు తినేటోడే మనిషి. మనిషి విలువ తెలుసుకోండి, హ్యూమన్ రైట్స్ గురించి తెలుసుకోండి, హ్యూమన్ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి తెలుసుకోండి. ఒక జీవి, జంతువులతోని మనం, పశువులతోని మనం సన్నిహిత భావంగా మనం ఉంటాం, మనుషులతో మనకు రాదా? మనుషులను కూడా జంతువుల కన్నా హీనంగా చూస్తున్నారు. జంతువులను కూడా చూడొద్దు అసలు. జంతువులతో మనం లాభం పొందుతున్నాం. ఏవై జంతువులైతే మనకు డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ ఉన్నాయి, వైల్డ్ యానిమల్స్ ఉన్నాయి. డొమెస్టిక్ అంటే సారీ నాకు తెలుగులో అంత చెప్పరాదు కానీ ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నా. డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ ఉన్నాయి. దాని ప్రేమ మనకైతే మేకలు ఉన్నాయి, గొర్రెలు ఉన్నాయి, ఆవులు ఉన్నాయి, ఎడ్లు ఉన్నాయి, బర్రెలు ఉన్నాయి. దాంతోనే మనం తీసుకుంటాం, లాభం చేస్తాం. దాని కేర్ టేకింగ్ చూడాలి మనం, కానీ దాన్నే పట్టుకొని ఊగులాడద్దు. ఇవన్నీ పెద్ద లిస్ట్ ఉన్నది. ప్రతి ఒక్కరూ తన మత ధర్మం పాటించాలి. ధర్మంలో ఉన్న తన పుస్తకాలను చూడాలి, దాన్ని రిసెర్చ్ చేయాలి, చదవాలి. చదువుడు అట్టిగా బట్టి కొట్టుడు కాదు, దాన్ని చూడాలి. బట్టి కొట్టుడు కాదు, ఓ మంత్రాలు చదివినట్టు మేము కూడా దాన్ని తెలుసుకోవాలి. దాని అర్థాలు, దాని భావాలు తెలుసుకోవాలి. అది ఏంటిది, ఏం చెప్తున్నారు, అది ఏం చెప్తుంది అని మనకు చెప్పిన గురువు చెప్పేట వాని ఇంటెన్షన్ ఏమున్నది. ఈ గురువుని కూడా నమ్మరా? ఇవాళ రేపు నమ్మరా? లంగలు ఉన్నారు, పైసలు ఉన్నారు, పెద్ద పెద్ద మేడలు ఉన్నాయి, ఫుల్ డబ్బులు మస్తు సంపాదించుకొని మొత్తం ఎంత ఇండియా మొత్తం తిరిగినా, నేను మొత్తం భారతదేశం మొత్తం తిరిగినా, ఎక్కడ లేని ఆశ్రమం లేదు. కాశీ పోయినా, కన్యాకుమారి పోయినా, అన్ని పోయినా, దరిదాపు అన్నీ అంటే దరిదాపు పోయినా, నేను దరిదాపు చూసినా నేను ఇవన్నీ. మొత్తానికైతే ఇవన్నీ పబ్లిక్ను మనం అవేర్ చేయాలి. ఎవరైతే ఇల్లిటరేట్ పీపుల్ ఉన్నారో, అంటే ఇల్లిటరేట్ అంటే అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళే బాగా ఎగురుతారు. ఎందుకు? వాళ్ళకి ఎమోషన్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళకు ఉంటుంది. డబ్బు ఉన్నోనికి ఎమోషన్స్ ఉంటాయి, మోరల్ ఎథిక్స్ ఉంటాయి. డబ్బు ఉన్నోనికి మనకెందుకు మోనితి అన్నాడు, డబ్బు మనం ఎందుకు అన్నది అంటారు. డబ్బు సంపాదించి డబ్బులు ఉండదు చూసినా, కుండ సగం కుండ ఎగురుతో చూడండి, అట్లా ఎగురుతూ ఉంటారు. మొత్తానికైతే ప్రతి మనిషికి మనిషి విలువ ఏంటిదో, మనిషిగా చూడండి, మనిషినిగా ఇది చేయండి. భయపడతాడు ఈగో అనేది ఉండద్దు. ఈగోతోనే మనిషి మొత్తం పతనం అవుతాడు. ప్రేమ భావంతో మంచిగా మాట్లాడు. నాలికతోని రాజ్యాలు వెళ్ళచ్చు. మా తాత చెప్పేది ఒకప్పుడు, అది సొంతూరు మా తాత అంటే మా అమ్మ వాళ్ళ నాన్న రాయికలని మంచి శాస్త్రాలు చెప్తుండే. నేను అన్ని సంస్కృతం కూడా చదివినా, భగవద్గీత చదివినా, తౌరాత్ చదివినా, బైబిల్ చదివినా, అన్ని చూస్తూ ఉంటా. నా ఖురాన్లో ఏమున్నది, బైబిల్లో ఏమున్నది, అవన్నీ చూస్తూ ఉంటా. అన్నీ చెప్పేటి ఒకటే, మొత్తం చెప్పేటి అన్నీ ఒకటే. ఈ లంగ పార్టీలు, లంగ ఆర్గనైజేషన్లు ఉన్నాయి, ఎంఐఎం లెక్క, ఆర్ఎస్ఎస్ లెక్క, బజరంగ దళ్ లెక్క, వీళ్ళు లంగలు ఇల్లు పెద్ద. వీళ్ళ మెసేజ్ చూడండి. వీళ్ళు ఎక్కడ పోతే వీళ్ళు చిచ్చు పెడతా ఉంటారు. అటు పాత బస్తీల వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే, వీళ్ళు ఒక పొలిటికల్ పార్టీని వీళ్ళు బూస్టింగ్ చేయాలి. దాని మేత అన్నమాట. బర్లకు మేత పెడతాం చూసినా, బర్లకు, ఆవులకు, ఎడ్లకు మేత పెడితే పాలిస్తాయి చూసినా. ఈ సంస్థల ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం చేస్తాయంటే, ఈ పొలిటికల్ పార్టీలకు మేత పెడతా ఉంటాయి. అంటే ఈ చిచ్చులు పెట్టుకుంటా, లొల్లు పెట్టుకుంటే మేత పెడితే అటు వాళ్ళకు లాభం, ఓట్లు వస్తూ ఉంటాయి. అట్లా డెవలప్మెంట్ మీద వీళ్ళు డెవలప్మెంట్ వద్దు, మన్నద్దు, మశానం వద్దు. వీళ్ళకు మతం, కులం, రేషిజం ఇవే, దీని మీదనే చర్చ. దీని మీద 11 సంవత్సరాల నుంచి ఇదే నడుస్తుంది. వాడు రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి, పార్లమెంట్లో పోయి వాడు రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి. ఎవరు మనకైతే ఉన్నారో పార్లమెంట్లో చూడండి. మన వంశీకృష్ణ మంచి చదువుకున్నాడు, మంచి క్యాస్ట్, గడ్డ వంశీకృష్ణ గారు. ఆయన చూడండి మంచిగా, ఎంత మంచిగా రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నారు ఇంగ్లీష్లో, ఎంత మంచిగా. నేను చూసిన అదే దానికి ఆపోజిట్గా అనుకున్నారు కరీంనగర్ ఎంపీ. చూడండి, మాట కూడా మాట్లాడదు. దానికి హిందీ ఐసా కడితే ఐసా అన్న ఎట్లా ఎన్నుకుంటారేమో అర్థమవుతుంది కాదు. కానీ అది అంటాడు, స్పీకర్ కూర్చో అంటాడు. ఇది ఉన్నది లెక్క. మొత్తానికైతే మనుషులను మనం ఎవరైతే ఇప్పుడు పొలిటికల్ ఎజెండాలో తెలుసుకుంటే పెద్ద సబ్జెక్ట్ అయితే పొలిటికల్ ఎజెండాలో పోవాలంటే.
మొత్తానికి మనం మంచి వ్యక్తిని చూసి ఎన్నుకోవాలి. మనం మనం కులస్తుడు మతస్థుడు మనకేమో చేస్తాడు కావచ్చు కాదు, మన వ్యవస్థను మంచిగా మార్చేటోడు కావాలి. వ్యవస్థను మార్చేది ఇక్కడ ఉన్న రామగుండం కానీ పెద్దపల్లి కానీ కాన్స్టిట్యూషన్ పెద్దపల్లి మన కోల్బెల్ట్ ఏరియా మార్చేటోడు కావాలి. ఒక మంచిగా చైతన్యం మంచిగా ఉన్నోడు కావాలి. ఇప్పుడు మక్కాన్ సింగ్ ఉన్నాడు చూడండి, కంకణం కట్టుకున్నాడు అభివృద్ధి చేస్తా అని. చేస్తాడు, ఎవడు ఏమనుకున్నా ఎవడు ఏం చేసినా నాకు సంబంధం లేదనుకుంటే చేస్తాడు. అది అటువంటి మనుషులను ఎన్నుకోవాలి. అటువంటి మనుషులు నేను చెప్తున్నా కదా, నాకు ₹1 లాభం లేదు వాళ్ళతో, ఏం లేదు వాళ్ళతో, ₹1 లాభం తీసుకోలేదు, ఏం చేయలేదు. నేను ₹1 టోప్ మీద పెట్టుకున్నా. అని చేస్తాడా చేయడా నాకు సంబంధం లేదు, కానీ బరాబర్గా చేస్తాడు. హీరో అని నేను రాబిన్హుడ్ అని చెప్తాను. రాబిన్హుడ్ అంటే తెలుసు కదా, రాబిన్హుడ్ ఎట్లుంటాడు, డబ్బున్నోళ్ళు. అసలు ఇక్కడ ఉన్నది మొత్తం ఇదే తిరకాసు. రాబిన్హుడ్ అంటే రాబిన్హుడ్ ఎవరు అంటారు? గరీబోంకి సర్కార్ అంటారు చూసినావా? గరీబోంకి సర్కార్, కాంగ్రెస్ సర్కార్. కాంగ్రెస్ అని నేను కాంగ్రెస్కు ప్రమోట్ చేస్తలేదు, కాకపోతే మనిషికి ప్రమోట్ చేస్తున్నా అంతే. చూడండి, మనిషి నాకు ఒకవేళ ఆ క్యాండిడేట్ బీజేపీ ఇక్కడ గోదావరిఖంలో బీజేపీ క్యాండిడేట్ అయినా సరే ఆ మంచి చేస్తాడు అంటే నేను బరాబర్ ప్రోత్సహిస్తాను. నాకు బీజేపీతో నాకు శత్రుత్వం లేదు, కాంగ్రెస్తో మిత్రుత్వం లేదు, నాకు టీఆర్ఎస్తో మిత్రుత్వం లేదు. క్యాండిడేట్ మన ప్రాంతానికి ఎవడైతే మనకు డెవలప్మెంట్ చేస్తాడో చూడండి, అంతే మాస్టర్ ప్లాన్ చేస్తుంది. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి అవుతుంది తెలుసా? వాళ్ళు ఈ ఆపోజిషన్ వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు, అదొకటి ఇదొకటి చెప్తూనే ఉంటారు. ఆపోజిషన్ వాళ్ళు చెప్తూనే ఉన్నారు, వాడు అయితే ఏం చెప్తాడు, ఏమున్నాయి లెసెట్స్ ఇన్ని రోజుల నుంచి. చూడండి, ఒక మనిషికి ఇక్కడ ఒక పుండు అవుతుంది, ఆ పుండు అయి ఇంత పెద్దగా అవుతుంది. ఆ పుండు అయినప్పుడు ఆ పుండును కోయాల్సి వస్తుంది. పుండును కోసేటప్పుడు ఇంజక్షన్ ఇవ్వాలి, దాన్ని మందు పెట్టాలి, దాని కష్టం అవుతుంది. అది ఇప్పుడు డెవలప్ అట్నే. ఇప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి అవన్నీ మాస్టర్ ప్లాన్ ఉండే. సోమారపు సత్యనారాయణ సార్ ఉన్నప్పుడు ఎమ్మెల్యే నుంచి అప్పటి నుంచి మాస్టర్ ప్లాన్, మేయర్ అప్పటి నుంచి జరుగుతున్నాయి. వాళ్ళు అవన్నీ కూడుకోపోయి ఇట్లా అయిపోయారు. అవి ఇప్పటికీ మన ప్రాంతంలో ఉన్నంత పొల్యూషన్ ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో లేదు. అంత పొల్యూషన్ ఉన్నది. మనంత స్వస్థకు గురైతనం లోపల కుమిలి మనకు తెలుసలేదు. మనకు మన సిఎస్ఆర్ నిధులు ఎక్కడ పోయినాయి ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి? ఇప్పుడు తీసుకొచ్చి పెడతాడు. మొగోడు ఉన్నాడు, నేను చెప్తాను కదా, మక్కాన్ సింగ్ మొగోడు అంటాను నేను. నాకు ₹1 అయ్యాడు, ఏం చేయడు అని ఏం చేసేది. నేను దాన్ని పని చేసుకున్నా, ఇబ్బంది దగ్గర పోయి చేసుకుని దాన్ని చేయగలుగుతా. కానీ ప్రొసీజర్ ప్రకారం కరెక్ట్ లీగల్గా చేస్తా. నాకు చేస్తా అంటే కూడా నేను అద్దని చెప్పిన. నేను ఫైట్ చేస్తా లీగల్. నాకున్నది సత్తా, నేను చేస్తా. ఓడిపోని గెలిస్తే గెలవని పోయేదేం లేదు నాది. మొత్తానికైతే ఇలాంటి చేసేటివన్నీ మొత్తానికి చేసి చూడండి. సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ టీఆర్ఎస్ ఆయంలో సిఎస్ఆర్ నిధులతో పోలీస్ స్టేషన్ కడతారా? మన గోదావరిఖని 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ అని ఉన్నాయి. స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఖజానాతో కట్టాలి అవి. పోలీస్ సిస్టమ్ అనేది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకుపోయి వేరే సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ అని నేను చూసిన. అది చూడండి మీరు, గోదావరిఖని పోలీస్ స్టేషన్ 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ కాదు, సిఎస్ఆర్ ఫండ్ పబ్లిక్ పోలీస్ అనేది పబ్లిక్ ప్రొటెక్షన్ గురించి, లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రొటెక్షన్ గురించి. ఇక్కడ పబ్లిక్కు మనకు రీఎంబర్స్మెంట్ కావాలి సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్తో. రీఎంబర్స్మెంట్ అంటే పబ్లిక్ కంపెన్సేషన్. పోలీస్ స్టేషన్ కంపెన్సేషన్ అండి, ఆలోచించండి. మక్కాన్ సింగ్ చేసేది ముమ్మాటికి 100%. ఇక కాకుండా రేపు సంవత్సరం 2 సంవత్సరాల తర్వాత చూడండి మొత్తం చూడండి. నేను మక్కాన్ సింగ్కు నేను రిప్రజెంటేషన్ చేస్తలేదు. నేను ఎప్పుడో చేసినా, నేను పార్టీలు తిరిగిన. ఎందుకు తిరిగిన? మక్కాన్ సింగ్ ఉన్నాడు, మంచి గట్స్ ఉన్న మనిషి, మొగోడు. అందరు మొగోడు కాదు, కానీ డబ్బుకు లొంగేటోడు కాదు. సూట్ కేసులలో తీసుకోపోయి ఇద్దామంటే కూడా పక్కన పెట్టేసిండు. అని పెత్తందారులు, డబ్బులు ఉన్నోళ్ళు సూట్ కేసులలో నేను ఇన్న మాట, అభివృద్ధిని ముంగడ పెట్టిండు, డబ్బును పక్కన పెట్టిండు. సూట్ కేసులలో నేను ఇన్న మాట ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా. టోపీ పెట్టుకొని ఉన్నాను, అబద్ధం చెప్తలేదు.
ఎందుకంటే ఆనే ఇక్కడ పుట్టిండు, రామగుండంలో పుట్టిండు. వాళ్ళ తండ్రి వాళ్ళ ఇక్కడ ఉన్న తాలూకు మన కనెక్షన్ నాకు కూడా అట్నే ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి. నా ప్రాంతం అంటే నాకున్న ఎమోషన్స్. దాన్ని ఆపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు దాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. చెప్పుకొని వాళ్ళు చెప్తే ఏమైనా చెప్తే చేయండి, కానీ ఈయన పని ఈయన చేసుకుని పోతాను. జరుగుతుంది, ఎందుకు జరగదు? కొందరికి అన్యాయం జరిగింది, అన్యాయం జరగలేదు. అన్యాయంగా వాళ్ళు కట్టుకుంటే వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళకి అన్యాయం జరిగింది. అట్టి పుణ్యాన్ని ఉన్నోళ్ళు న్యాయం జరగలేదు. సరే, దాన్ని మీరు ఒకరోజు దాన్ని ఏమంటారు, అది కమిటీ పెడుతుంది, దాన్ని సమన్వయ కమిటీ ఏమంటారు దాన్ని, రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం పెట్టండి, చూడండి ఎవరికి అన్యాయం జరిగింది పేపర్ తీసుకొచ్చి దాన్ని ఆడిట్ చేయండి. మొత్తానికైతే ఇవన్నీ నేను ఒకడు అల్లం ఒకడు బెల్లం కాదు, అందరు నా ప్రాంత ప్రజలే, అందరు మన వాళ్ళే. కాకపోతే అన్యాయం అనేది సహించద్దు. అన్యాయాన్ని ఎదుర్కోవాలి, ప్రశ్నించాలి, ప్రశ్నించే గొంతు ఉండాలి. ఇవాళ కాదు, అసలు లైఫ్ 50 సంవత్సరాల దగ్గరకు వచ్చేసినాం. 20 సంవత్సరాలు బతుకుతామో, 2 సంవత్సరాలు బతుకుతామో, 10 సంవత్సరాలు బతుకుతామో తెలియదు. పోతూ మన మెసేజ్, మన పేరు ఉన్నకున్నా మనకు తెలియదు. కానీ మన శాంతికి మనం మంచి చేసినామా లేదు, మనకు సంతృప్తి జరిగితే అదే చాలు మనకు గొప్పది. ఏదో నేను ఇచ్చి స్పీచ్ ఇవ్వాలి, మీ ముంగట నేను హీరో కావాలి, అవన్నీ ఏం లేదు. కాకపోతే సమాజానికి మనం మంచి మెసేజ్ ఇవ్వాలి. ఏది జరిగినా కానీ ధైర్యంగా ఉండాలి. ఎంపీ అయితేంది, ఎమ్మెల్యే అయితేంది, పోయి మాట్లాడతా, ఆ ధైర్యం ఉండాలి. అయ్యా బాంచానుకుంటా, గులాంగిరి ఇడిచిపెట్టుర్రి. చెంచాలు మస్కాలు పెట్టుకుంటా, వీని మస్కాలు పెట్టుకుంటా, వానితో పనులు చూసుకుంటా, వాని వట్టకాయలు జోక్కుంటా, ఇవన్నీ మానేసేయండి. ప్రశ్నించే గొంతు పెట్టండి, మాట్లాడండి. మీ ముంగట మీరు డైరెక్ట్ ఉండండి. నేను మాట్లాడుతూ అయిపోతాను. నేను పోయి జోకుడు ఇట్లా చేతులు పట్టుకొని ఎవరితో మాట్లాడలేదు. ఏ లీడర్ అయినా సరే, ఎవరు వచ్చినా సరే. మా తండ్రి అదే నేర్పించిండు, మేము అదే చేసినాము, అదే చేస్తాం. ఎవరి కేసులు కూడా బుక్ చేసిర్రు, అట్టటిగా కేసులు బుక్ చేసిర్రు, కొట్లాడినాం. తర్వాత వాళ్ళ కర్మ అనేది మళ్ళీ రిపీట్ వచ్చి వాళ్ళు నాకు వచ్చి వేడుకున్నారు. అదే వాళ్ళు ఎవరైతే కేసు పెట్టుకున్నారు అట్లా అంబాడియ్యి. రాత్రి పగలు వాళ్ళ ఎంబడి పడండి. మీకు అన్యాయంగా మీ కేసులు పడితే అది రాత్రి మీరు మనిషి తలుచుకుంటే, నాకు తెలిసిన మట్టుగా మనిషి తలుచుకుంటే మనం న్యాయంగా ఉన్నాం, మనం న్యాయపరంగా ఉన్నాం అంటే ఖచ్చితంగా రాత్రి పగలు వాడు నిద్రపోకుండా వాడిని ఎంబడి పడితే బరాబర్ వాడిని అంతు చూడొచ్చు. మళ్ళీ ఒకసారి వాడు ఇంకొకరి మీద తప్పుడు కేసులు బనాయించరు. పోతే ఏమవుతారు, జైలు పోతారు. మీరు హిందువుల శ్రీకృష్ణ జన్మస్థానం అంటారు. మా ముస్లిమ్స్ యూసుఫ్ అలైహిస్సలాం జైల్లో 2 సంవత్సరాలు ఉంటా, 3 సంవత్సరాలు ఉంటా. భగత్ సింగ్ పోలేదా, గాంధీ పోలేదా, నెహ్రూ పోలేదా? పోతే ఏమవుతుంది, జైలు కూడా. అది కూడా గవర్నమెంట్ మనకి ఇచ్చిన తిండి. మన గవర్నమెంట్కు ట్యాక్స్ కడతానో, ఆ ట్యాక్స్ మన గవర్నమెంట్ సొమ్ము తింటాను, మన సొమ్ము తింటాను. ఆడ పోయి ఏమంటుంది, సిస్టమ్ ఉంటుంది. మంచిగా చేయొచ్చు, టైం పొద్దున్న లేవచ్చు, ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ సిస్టమ్ లేకపోతే మనం డేలో పోతే ఇంకా సిస్టమ్ మంచిగా ఫ్రెష్ ఉంటాయి కూరగాయలు. మనిషి తెగించి త్యాగం చేస్తేనే మనిషి ఏదైనా సాధించగలుగుతాడు. సాధించడం కాదు, మనం సమాజం మనతోని ఒకడు చెడిపోవద్దు, మనతో ఒకడు మంచిగా ఉండాలి. అంతే నా మెసేజ్. అందరికీ ఒకటే మెసేజ్, ఒకటే చెప్తున్నా. మన ప్రాంత ప్రజలకు లీడర్ కాదు, ఎమ్మెల్యే అనేటోడు లీడర్ కాదు. నేను అంటున్నా కదా, లీడర్ కాదు. లీడర్ చెప్పే తప్పు ముచ్చట. ఎమ్మెల్యే అనేటోడు మనకు ఒక సేవకుడు. నేను ఎన్నికల ముందు కూడా అదే మాట చెప్పినా, ఎన్నికల తర్వాత కూడా చెప్పినా, ప్రతి ఎన్నికల్లో అదే చెప్పిన. సేవ చేయడానికి వచ్చిందా, సేవ చేస్తాడు. ఏం లాభం అనేక సరే. ఎవరైతే వీని గురించి డిస్గ్రేడ్ చేస్తున్నారో, మకాన్ సింగ్ గారి గురించి, ఎమ్మెల్యే గారి గురించి చేస్తున్నారో, నేను వాళ్ళకు ఒకటే ప్రశ్నిస్తాను. ఇంతమందిని అన్యాయం చేస్తాను అంటే ఫ్యూచర్లో నీకు రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉండకుండా చేసుకుంటాడేమన్నా? అంతే ఎర్రపప్ప అని. అందరినీ కలుపుకొని ప్రతి ఒక్కరిని చేసుకుంటా, కొందరు మొన్నటిదాకా వీళ్ళు చేసిర్రు, వాళ్ళు చేసిర్రు. ప్రతి ఒక్కడు షార్ట్ మైండెడ్, షార్ట్ టెంపర్. గోదావరి కని ఏరియా ఒకప్పుడు ఎట్లుండే,
ఏంది దాని హిస్టరీ ఏంటిది, దాని చరిత్ర ఏంటిది. గోదావరికి అని పేరు పెట్టింది గీట్ల జనార్దన్ రెడ్డి సార్. చనిపోయిండు. మా తండ్రి గారి చాలా మిత్రుడు, చాలా దగ్గర. మా తండ్రిని మా నాయనను అడిగితే, మా నాయన కూడా చనిపోయాడు. ప్రస్తుతం మా నాయనను అడిగిండు. మా నాయనకు బిరుదిచ్చిండు ఖాజా గాజియుద్దీన్ జోహార్ అని. జోహార్ అంటే ఆనిముత్యం. ఎందుకు అంటే 1960కి బిఫోర్ మా నాయన ఇక్కడ ఈ గోదావరికి ఊరు పుట్టక ముందు వచ్చిండు. ఊరు గోదావరికి లేదు, అడ్డగుండపల్లి, జనగాం, రామగుండం, బుచ్చాపల్లి, లద్నాపూర్, ఇటు గుంజపడుగు, ఇవి ఊర్లు ఉండే. ఈ ఊర్లలో తిరుగుతుండే, కాలినడకతో వస్తుండే. మొత్తం పొలాలు ఉండే. మొత్తం పోలీస్ స్టేషన్, ఎన్టీపీసీ పోలీస్ స్టేషన్ కూడా పొలాలు ఉండే. మేము పొలాలు చేస్తుండే. అవి ఉండే, మా పొలాలు ఉండే. ఇక్కడ మేము పుట్టి పెరిగింది ఇక్కడే. మా తాత కాడ నుంచి ఇక్కడనే, మాది పక్కన ఇక్కడనే. మేము కూడా అందరు ఇక్కడ వచ్చినంతా వలసవాదులే. మొత్తం ఇదంతా ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో మొత్తం వచ్చింది వలసవాదులే. దగ్గర చుట్టుపక్కల ప్రాంతం నుంచి కుక్కలగూడూరు, ఆకనపల్లి, సోమనపల్లి, గుంజపడుగు, మంత్రి, ఇవి దగ్గర నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే ఇక్కడ చూసిన. ఇక దూరం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వేరే సంగతి తీసిపెట్టండి. కుక్కలగూడూరు కానీ, మన ముంజంపల్లి, గూడిపల్లి, తక్కలపల్లి, ఇసంపేట, పొట్యాల, మురుమూరు, ప్రతి ఒక్కరైతే దగ్గర. ఇవి తర్వాత ఈ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా ఏర్పడి అయిన తర్వాత, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మా నాన్న అడిగి, అప్పుడు సింగరేణి, అప్పుడు ఎన్టీపీసీ కాలేదు, ఎఫ్సీఐ కూడా కాలేదు. బసంత్ నగర్కు అప్పుడే కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుండే. 2 ఇంక్లైనో 1 ఇంక్లైనో ఏదో ఫస్ట్ ఆ బావి ఆడ బంకర్లో అవి కట్టేటప్పుడు ఆడ ఉండే. అది ఒక్క బావి ఏమో ఉండే. ఫస్ట్ ఎల్లందు అటు కొత్తగూడెం అది మనకు తెలియదు, కానీ ఇక్కడ మొత్తం ఇక్కడ ఉన్న ప్రాంతం చెప్తున్నా. అది 18th సెంచరీలో 18th సెంచరీ 18వ శతాబ్దంలో 150 సంవత్సరాలు 200 సంవత్సరాలు అవుతుంది కావచ్చు. సింగరేణి సంస్థ 150 సంవత్సరాలు అవుతుంది కావచ్చు. దాదాపు 100 సంవత్సరాలు అయిపోయింది కావచ్చు. స్వాతంత్రం రాకముందు నుంచి ఆడ ఇది చేసి ఏర్పాటు. కాకపోతే ఆ కాంట్రాక్టర్లు ద్వారా సింగరేణి ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. తర్వాత గవర్నమెంట్ ఇండియాకు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత సింగరేణికి అంతా మొత్తం సింగరేణి సంస్థ ఈ మైనింగ్ అంతా తీసుకొని కాంట్రాక్టర్కి ఇచ్చింది. కాంట్రాక్ట్ తర్వాత ఇప్పుడు గవర్నమెంటే సొంతంగా తీసుకున్నది. ఇది ఉన్నది చరిత్ర. మొత్తానికైతే గోదావరికి అని పేరు లేకుండే. గోదావరికి అని పేరు కీటర్జ అనేది మా నాన్న ఇద్దరు కలిసి వాళ్ళు సలహా, అప్పుడు పెద్ద మనుషులు ఉండే, వాళ్ళు అడిగారు ఏం పేరు పెడితే. గోదావరి నది ఉన్నది ప్లస్ బొగ్గు గని ఉన్నది కదా, దీని మీద 2 మీద పరిచి పెడితే అప్పుడు అనేక ఐడియా వచ్చింది. గోదావరి గనులు ఉన్నాయి అంటే అప్పుడు మా నాన్నకు ఆ బిరుదు ఇచ్చిండు ఆనిముత్యమని. జోహార్, ఖాజా గాజియుద్దీన్ జోహార్ అని. గూగుల్లో ఇప్పుడు ఆయన పేరు కొడితే వస్తుంది. గోదావరి గనికి ఊరు పెట్టింది. మేము ఇక్కడ ఉన్న లోకల్స్, ఇక్కడ మేము దానికి ఏం ప్రయారిటీ అడుగుతలేము. కాకపోతే మా ఏరియా, మా ఉన్న ఊరు కన్న తల్లి అనేది అంటారు చూసినాం, ఆ ప్రేమ ఉన్నది మాకు అంతే. అమ్మకానికి కూడా అట్లా ఉన్నది. రామగుండం చేస్తా అని ఉన్నాడు, అది ఉన్నది ఎమోషనల్. అసలు అని నేను అంటానా పిచ్చోడు అని. మక్కన్ సింగ్ ఎందుకు పిచ్చోడు అంటానా, పబ్లిక్ అంటే కొంత పెత్తందారా అట్లా చేస్తే మంచోడు అనేనా అంటారు. ఆయన ప్రతి ఒక్కరికి గరీబోళ్ళకు మంచిగా చేయాలని చూస్తాడు. ఆయన గరీబోళ్ళకు కింద వర్గం ఉన్నది అందరికి న్యాయం జరగాలి, వాళ్ళు గరీబోళ్ళు ఎక్కడ ఉండద్దు అని చూస్తున్నాను. ఈ డబ్బున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ రాజకీయ నాయకులను ఏదో ఉసుగొలుపుతారు. ఆ రాజకీయ నాయకులు కూడా ఆపోజిషన్లో ఉన్న పార్టీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఉసగొలుపుతున్నారు. డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు క్యాపిటలిస్ట్ మస్తు సంపాదించుకున్నారు. వాళ్ళు ఇల్లీగల్ అక్రమాలు చేసుకొని మస్తుగా సంపాదించుకున్నారు, మస్తు చేసిర్రు. కాకపోతే దాన్ని లాభం ఏం చేస్తారు అంటే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు, బీజేపీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇక కొడతారు, బతుకమ్మ కొడతారు, మన చప్పట్లు కొడతారు. ఇట్లా చేస్తాడు మక్కన్ సింగ్, అట్లా చేస్తాడు మక్కన్ సింగ్, ఏం తెలియదు, ఏం చేస్తానో చెప్పాలట. ఆయన పెద్దవాడు చెప్పాలట. ఏం చెప్పాలి మీరు ఎవరు మేము చెప్పడానికి? ప్రజల తరపున రిప్రజెంటేషన్ అట. అన్నీ తెలుసు. ఎవడు రిప్రజెంటేషను, ఎవడేం దోచుకొని తిన్నారు, ఎవరు ఎక్కడ బెదిరించి కాంట్రాక్టర్ల దగ్గర బెదిరించిర్రు, ఎవరిని ఏం చేసిర్రు అన్నీ తెలుసు. ప్రజలకు తెలియదని కానీ నోరిప్పరు. నేను నోరిప్పుతాను అంతే తప్ప. మనసులో ఉన్నది దాదాగిరి చేసి, దౌర్జన్యాలు చేసి,
ఈ ఇప్పితే పెద్ద చరిత్ర ఉన్నది కానీ చెప్పొద్దు ఇక మాఫియా. గోదావరి ఖాన్ అంటేనే మాఫియా, గోదావరి ఖాన్ రామగూడెం అంటేనే మాఫియా. గోదావరి ఖాన్ ఉచ్చబడేది. బయట మేము వేర్లో కొడితే గోదావరి ఖాన్ ఏరియా పేరు పెడితే ఉచ్చబడేది ఒక్కొక్కరికి అంటారు. చూసినా వచ్చి నీతి వాక్యాలు చెప్తారు ఇప్పుడు. కానీ చేస్తాడు ఏదో మనిషి చేస్తాడు, మంచిగా చేస్తాడు, ఏదో ఏంది మంచిగానే చేసింది. ఎట్లా అనిపిస్తుంది టకా. ఇక్కడ హైదరాబాద్లో చూస్తే ఒక్క రోడ్ వేయడానికి నీ అమ్మవాడు ఒక్క 6 నెలలు చేస్తాడు. ఒక్క రోడ్ వేయడానికి, సిమెంట్ రోడ్, గల్లీలలో సిమెంట్ రోడ్ వేయడానికి. దాన్ని మొత్తం రోడ్లు బ్లాక్ చేసి పడతారు. అంటే పబ్లిక్ అవస్థ పడాలి. పబ్లిక్ అవస్థ పడితే ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ అయింది అన్నట్టు టగా పని చేపిస్తాడు ఆడ గల్లీలలో. ఎట్లయితే ఫాస్ట్ పని జరుగుతుంది ఆడ, అంత ఫాస్ట్ చేస్తాడు. పిచ్చోడు అని నిజంగా పిచ్చోడు మక్కన్ సింగ్. నేను అంటాను కదా, పబ్లిక్ మంచిది కనిపించలేదు వాళ్ళకు. ఎవరు పోయి చెప్పినా మక్కన్ సింగ్ చెప్పి భయపడా, నేను ఎవరితో భయపడే మనిషిని కాదు. మీరు ఏమన్నా చెప్పుకొని, మనిషి అనేది మనిషి మన కోసం, ప్రజల కోసం చేస్తాడు, గరీబుల పాలన చేస్తాడు కాదు. ఎందుకంటే ఆయన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డితో మెదిలిండు. రాజశేఖర రెడ్డి ఇప్పుడు మనం చనిపోయిన తర్వాత ఆయన విలువ తెలుసు మన మనుషులకంతా. రాజశేఖర రెడ్డి ఎన్ని తీసుకొచ్చిండు. ఆయనకు ఒక ఏమున్నది మక్కన్ సింగ్కు, ఒక ఎజెండా ఉన్నది. ఆయన ఒక శిష్యుడు, ఎవరో శిష్యుడు ఆయన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి సార్ శిష్యుడు. ఆయన చూసిన మైండ్లో పెట్టుకున్నాడు, నేను ఇట్లా చేస్తా అట్లా చేస్తా అని. పులివెందల నేను పోయిన, అక్కడ మస్తు ఎట్లున్నది, మస్తు సూపర్ ఉన్నది ఆడ పులివెందల వైఎస్ రెడ్డి. మక్కన్ సింగ్ కూడా ఇది రామగుండం గోదావరి అనేది కన్న తల్లి లెక్క. అది ఉన్న ఊరు, ఆయన పుట్టిన ఊరు. వాడు వచ్చి ఎన్నికల ముందు ఎట్లా బదనాం చేసిర్రు, టూరిజం అట, టూర్ ఏదో మాట చెప్పి నాకు గుర్తొస్తలేదు. టూరిజం అట. హైదరాబాద్ నుంచి వస్తాడు పోతాడు, హైదరాబాద్ నుంచి అందరు వస్తారు, నేను కూడా వస్తాను పోతాను. గోదావరికల్లా ఎంతమంది హైదరాబాద్ వస్తలేరు పోతలేరు. పట్టణం పోయి క్యాపిటల్, అది తెలంగాణ క్యాపిటల్, రాజధాని, మన తెలంగాణ రాజధాని. పోతారు కదా, పోతారు, పనులు ఉంటే చేసుకొని వస్తారు. గోదావరికల్లా జరుగుతున్నాడు అంత మాత్రాన లేదా ఇల్లు లేదా అనేది, ఇక్కడ రామగుండంలో ఆస్తులు లేవా అని ప్రశ్నించండి. నేను చెప్తా, సమన్వయ కమిటీ పెట్టండి. నా దగ్గర బొచ్చడు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి, నేను చేస్తా, రండి. సమన్వయ కమిటీ పెట్టండి, మొత్తం రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం, సమన్వయం అంటాను, రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం పెట్టండి, అందులో చర్చిద్దాం, పట్టండి. ఎవరైతే చర్చిస్తారో నేను వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ డాటా మొత్తం నాకు తెలుసు. మా తండ్రి గారి నుంచి, మా తాతలు, మా తాత, మా చిన్నయ్యనే, అందరి గురించి. ఇక్కడ ఎవరైతే పెద్ద మనుషులు ఎవరైతే ఇక్కడికి వచ్చి మంచి మీద చెప్తారు కదా, చిటికేసి చెప్తాను నేను, కరెక్ట్ చెప్తాను నేను. ఇంకా వీళ్ళు ఏదో నాకెవడో స్క్రిప్ట్ ఇస్తే చెప్పేటోని కాదు నేను. చరిత్ర 100 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడి నుంచి గోదావరి కానీ రామగుండంలో ఏం జరుగుతుంది మేము అన్నీ తెలుసుకొని రికార్డులో రాసుకు పెట్టుకున్న. అవసరమైతే నేను ఒక బుక్ రాస్తాను, ఒక మ్యాగజైన్ విడుదల చేస్తా అవసరమైతే. ఏదో మంచిగా చేస్తాడు పోయి, మంచిగా రోడ్లు ఎంత సుందరీకరణ చేస్తాడు. పొల్యూషన్ పోయి కొద్దిగా తెలుసుకోండి, ఎంత పొల్యూటెడ్ ఏరియా మన గోదావరికి అనేది కంపెన్సేషన్ గవర్నమెంట్ మనకి ఇవ్వాలి. సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్, ఎన్టీపీసీకి ఎంత ల్యాండ్ కావాలి, సింగరేణికి ఎంత అక్విజిషన్ కావాలి, బసంత్ నగర్ మీద, అవన్నీ తెలుసుకొని దాని మీద కొట్లాడండి. మీరు వచ్చి అక్కడ డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఉంటే మన సిటీకి మంచిగా చేస్తూ ఉండు. ఇప్పుడు మన ఎంపీ వంశీకృష్ణ హైవే గురించి ప్రపోజల్ పెట్టిండు, హైవే 6 లేన్ గురించి, ఎయిర్పోర్ట్ గురించి పెట్టిరు. అన్నీ కొద్దిగా చూడండి, మీరు ప్రశ్నించండి. మీరు ఎప్పుడు అవుతుందో అడగండి, దాని మీద అడగండి. నేను మీతోనే ఉంటాను, నేను ఎప్పుడు జరుగుతుంది చూపించండి అని చెప్పండి. నేను కూడా మీతో, నువ్వు కూడా ఉంటాను. బీజేపీ అయితే టీఆర్ఎస్ అయితే నేను కూడా వచ్చి అడుగుతా, రండి. నేను అట్లా డప్పు కొట్టేటోని కాదు, మక్కన్ సింగ్ డప్పు కొట్టేటోని, మా వంశీకృష్ణ డప్పు కొట్టేటోని కాదు నేను. వాళ్ళు చేస్తారు, ముమ్మాటికి 100% చేస్తారు. వాళ్ళకి సహకరించాలి, మనం కోఆపరేట్ చేయాలి. అటువంటి వాళ్ళకు మనకే లాభమే కదా, మన వచ్చే తరాలకు, మన జనరేషన్కు మనకు లాభం. అది ఫ్యూచర్ వచ్చే జనరేషన్. మన బతుకులు మనం ఎంత స్వార్థం అన్నమాట. మన జనరేషన్ గురించి మనం ఆలోచిస్తలేము. మనం ఎంత మనోళ్ళు మన పూర్వీకులు మన వెనక తరాలు మన గురించి ఆలోచిస్తేనే, వాళ్ళు త్యాగాలు చేస్తేనే ఇవాళ మనం ఇలా బతుకుతున్నాం, స్వేచ్ఛగా బతుకుతున్నాం. మనం గాంధీ కానీ, భగత్ సింగ్ కానీ, ఖాన్ అబ్దుల్ గఫార్ ఖాన్ కానీ,
ఎంతోమంది ఉన్నారు. ఇలాంటి వాళ్ళు మనకి చేసి వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళు ఇది చేయకుండా గాంధీ అయితే షర్టు కూడా బట్టలు కూడా వేసుకోలేదు పాపం. ఎందుకు? ఏదో సన్నివేశంలో పోతా ఉంటే కలకత్తా సైడ్ ఏదో పోతా ఉంటే ఒక బ్రిడ్జ్ కింద చూస్తూ ఉంటే ఒక చిన్న పిల్లగాడును ఒక లేడీస్ పాపని తెచ్చుకొని ఉంటే బట్టలు లేవు అనేక అది దాన్ని మైండ్లో తట్టిందా నీకు? అంటే అనేక ఉండే అట్లా ఆయనను కూడా తప్పు పట్టేటోళ్ళు ఉన్నారు. ఆ సంస్థలు కూడా ఇవాళ వచ్చి ఎగురుతారు. గాంధీని కూడా మహాత్మా గాంధీ అంత పెద్ద మహాత్ముని అంబేద్కర్ని వదలలేదు మహాత్మా గాంధీ. జనం అంతే, జనం కాదు, జనంలో ఉన్న కొందరు చీడ పురుగులు, స్వార్థపరులు. ఆ స్వార్థపరులు చేయబట్టే ఇలా గాంధీని ఇచ్చిపెట్టలేదు, మహాత్మా గాంధీని, రాముడు కూడా ఇచ్చిపెట్టలేదు. మంచి రోజులు ఎప్పుడు చెప్తారు. మనం చరిత్ర తెలుసుకోవాలి. అన్ని దేవుళ్ళు అంటూ చూసిన దేవుళ్ళని కూడా ఇచ్చిపెట్టలేదు జనం. ఆ బాండాలు ఇష్యూ. నేను వాళ్ళతో విని మక్కన్ సింగ్ని పోలుస్తలేను, కాకపోతే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నా అంతే. ఆయన కేపాబిలిటీ ఏమున్నదో ఆయన చేస్తాడు, ఆయనతో ఏం చేయలేదు. ఈ మొత్తానికి ఇగో ఆయన వ్యక్తిగతం మీద పోవద్దు. వ్యక్తిగతం ప్రతి ఒక్కరి చరిత్రలు మరక ఉన్నది, ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. ఎవడైతే ప్రశ్నించేటోడు ఉన్నాడో వాళ్ళ చరిత్ర చెప్పాలా నేను? గోదావరి కన్ నుంచి రామగుండం నుంచి మొదలు పెడితే మంతని వరకు ఇస్సంపేట, పొట్యాల, మురుమూరు, ఇవన్నీ ఊళ్ళలో ఇవన్నీ తిరిగిన మా తండ్రులు మా తాతలు ఇవన్నీ ఇక్కడ చేసిరు. ఆకల కళ్ళాలు అంటారు చూసినావా? అప్పటి నుంచి అన్ని హిస్టరీలు ఉన్నాయి. పైసలు డబ్బులు జీపులు వేసుకొని మద్రాసు వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ బిజినెస్ చేసేటోళ్ళు. ఇక్కడ సింగరేం లేదు, బసంత్ నగర్ లేదు, ఏది లేదు. అప్పటి నుంచి చేస్తారు. చెప్పారు మా పెద్దలు చెప్పారు, అవి రాసుకున్నాం, మేము చేసుకున్నాం. ప్రతిదీ పాయింట్ నా డైరీలు ఉన్నాయి, ఒకటి కాదు 5-6 డైరీలు ఉన్నాయి. నేను 1989, 90 నుంచి నేను చిన్నప్పటి నుంచి నాకు డైరీ రాసే అలవాటు. ప్రతి సన్నివేశం ఒకటి రాసుకుంటా పెద్దగా. ఎగురుతూ ఉంటారు, ఏదో చెప్పాలి. చరిత్ర తెలియదు, ఏం తెలియదు వాళ్ళకు. మా నాయన పోతే కలెక్టర్ కూడా అపాయింట్మెంట్ డైరెక్ట్ చేసేసి పోయేది. అంటే పెద్ద మనిషి అని ఒక రెస్పెక్ట్. మా తండ్రి శ్రీపాదరావు సార్ ఉన్నారు, శ్రీధర్ బాబు తండ్రి గారు కానీ, గోనె ప్రకాశ్రావు వాళ్ళ తండ్రి కానీ, సోమారావు సత్యనారాయణ సార్ తండ్రి కానీ, వాళ్ళతో మెదిలిండు, వాళ్ళతో తిరిగిండు, చేసిండు. ఎంపీ వెంకటస్వామి, మన గడ్డం వంశీకృష్ణ వాళ్ళ తాత వాళ్ళతోని తిరిగినాడు, చేసిండు, అన్ని చేసిండు. మన ఆయన అన్నీ తెలుసు మన ఆయనకు. మొత్తానికి మనం ఈ గోదావరికంలో జరిగేటి అభివృద్ధి గురించి కొందరు చీడ పెరుగులు అంతా ఏదో కల్పితం చేసి మాట్లాడతారు. దాన్ని నమ్మకండి. చూడండి, మీరు వాస్తవం చూడండి. ఆడ ఏం జరుగుతుంది, అన్యాయం జరుగుతుంది, కక్షపూర్వకం చెప్తారు. ఈయనకి పైసలు బాగున్నాయా? గవర్నమెంట్ ఆ పైసలు ఇది చేయడా? మీరు ఒక్కటి ఆలోచించండి. అది ఆడ డెవలప్మెంట్ చేస్తే ఈయనకేమన్నా లాభం వస్తుందా? అయినా కానీ మనకు అక్కడ లాభం జరుగుతుంది. నా ఇల్లు అక్కడ ఏం లేదు, నాకు ఇప్పుడు పోయింది. చాలా నష్టం జరిగింది అని అంటారు. అసలు ఆ ల్యాండ్, ఇప్పుడు ఉన్న ల్యాండ్ అది మొత్తం లీగల్గా నేను మాట్లాడదామంటే లీగల్ పేపర్స్ ఉన్నాయా? ఏ సర్వే నెంబర్ కిందికి వస్తాయి, ఏం వస్తాయి, అది ఎట్లున్నాయి, దాని సక్సెషన్ అయిందా లేదా, అది డిమార్కేషన్ అయిందా లేదా, దానికి ఏమంటారు పార్టీషన్ అయిందా లేదా, ఒకవేళ ఈ జనగాం శివార్ది అయితే జనగాం శివార్ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల ఇవన్నీ అట్లా తెలుసుకుంటే రుసుకులు చేయాలంటే బొచ్చడు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మాట్లాడాలంటే సింగరేణికి అమ్మేసిర్రు పట్టదారులు కొందరు, సింగరేణి ల్యాండ్ ఎక్వేషన్ కింద తీసుకున్నది. డబ్బులు ఇచ్చేసినప్పుడు సంచులలో చిల్లర పైసలు ఇచ్చింది, సంచులలో వేసుకొని పోయారు పట్టదారులు. మళ్ళీ చేంజ్ చేసి మళ్ళీ దుబారా అమ్ముడు వీళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ వీళ్ళు కబ్జా చేసారు. సింగరేణి ల్యాండ్ కబ్జా చేసుకుని సింగరేణి ఎవరినైనా ఇదో సింగరేణిని కూడా నష్టం చేసినా, నార్మల్ నష్టం చేసిన కర్మ ఒకరిని మనం ఖచ్చితంగా మనం ముంచితే మన కర్మ మనకు ముంచుతుంది. ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, ఇది మాత్రం వాస్తవం. చరిత్ర తెలియదు చాలామందికి. కానీ ఇప్పుడు చేసేది మొత్తానికైతే ఇప్పుడు ఎవరెవరో వచ్చిర్రు, ఏమేమో చేసిర్రు. అనవసరంగా ఎంత లాస్ అది. మధ్యలో
ఆడ రీగల్ షూ మార్ట్ కాడ అంత పెద్ద అపార్ట్మెంట్ దేనికి పనికి రాకుండా అయింది. అది ఎన్ని కోట్లది అది పోయిండు గతంలో ఉన్న ఎమ్మెల్యే గారు. వాళ్ళు మా తండ్రి వయసు అంతలు మేము రెస్పెక్ట్ చేస్తాం, కానీ ఏం చేసారు? డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకు అద్దు సార్ లక్ష్మీనగర్లో ఇక్కడ ఉన్న షాపుల వాళ్ళు దాన్ని ఇప్పుడు అది ఫేమస్ అయితే వీళ్ళ ఇవైతాయి. సింగపూర్ పోయి చూసి వచ్చి సింగపూర్ మోడల్ పోయి వచ్చి ఇక్కడ అవుతాయి. ఎన్ని కోట్లు నష్టం గరీబోళ్ళకు. అదే గరీబోళ్ళకు ఎన్ని దాని మీద ఎన్ని ఇండ్లు అవుతుండే, ఎంతమంది ఇల్లు కట్టుకోగలుగుతుండే. ఛార్జింగ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వీడియోలో మాట్లాడదాం. ఇలా ఏదో సన్నివేశంలో నేను చదువుకుంటా ఏదో ఆవేశంగా మాట్లాడినా తప్పు అయితే క్షమించండి. మొత్తానికైతే మన ఎమ్మెల్యే గారు, మన ఎంపీ వంశీకృష్ణ గారు ఈ నియోజకవర్గానికి 100% నేను చెప్పేది అంటున్నా కదా. నేను ఇంతవరకు ఎవరికి చెప్పలేదు, ప్రమోట్ చేయలేదు. ఫస్ట్ టైం ఇది ప్రమోట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే నేను చూస్తున్నా కాబట్టి. ఒకవేళ వాళ్ళు తప్పు చేస్తే వాళ్ళు చేస్తలేరు అంటే నేనే అడుగుతా ముంగడ. ఫస్ట్ మక్కన్ సింగ్ ముంగడ ప్రశ్నించేటోడు ఫస్ట్ జుబేర్ ఉంటాడు. ఒకరు మక్కన్ సింగ్ అయినా సరే, వంశీకృష్ణ అయినా సరే, మళ్ళీ వాళ్ళు చేస్తారు, 100% చేస్తారు. వాళ్ళని నేను 100% అప్రిషియేషన్ చేస్తున్నాను నేను వాళ్ళని. ఓకే, గుడ్ బై, థ్యాంక్ యూ టు ఆల్.